ਐਂਡ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ एवरीवन PLT ਐਜੂਕੇਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ एनवायरनमेंट ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫॉर ਯੂ ਪੀਪਲ ਓਨਲੀ। ਰਾਈਟ, 35 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਨੇ। ਰਾਈਟ, कहना मतलब ये है वो सारे क्वेश्चंस जो कंपीटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाल बहुत इंपॉर्टेंट ने। इस करके इस वीडियो में तुसीं टिल द एंड जरूर देखना। शुरू करते हैं। साढ़े को जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नैचुरल रिसोर्सिस। साढ़े को एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई हैं वाटर, सोलर एनर्जी, क्रॉप्स एंड कोल एंड पेट्रोलियम। नॉन रिन्यूएबल मतलब ना नव्योण योग, मतलब जिन्होंने दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। सो देखो वाटर तो ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, ਸਨ, ਕ੍ਰੌਪਸ, ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਕੋਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ, ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ राइट वो होएगी कोल एंड पेट्रोलियम इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिपको मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। जो चिपको अंदोलन है वो कितने शुरू होया सीगा? उत्तराखंड के किहड़े जिले शुरू होया सीगा? पहला तो दसो कि उत्तराखंड की राजधानी किहड़ी है। फिर बच्चों उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। राइट, हुण उन्हें एक प्रश्न ये पूछा गया कि उत्तराखंड राज जो स्टेट है ये किस डिस्ट्रिक्ट दे विच चिपको मूवमेंट स्टार्ट होया सीगा? सो चिपको मूवमेंट स्टार्ट होया सीगा चमोली डिस्ट्रिक्ट ते किहड़े सन विच होया सीगा? इन 1973। याद रखना 1973 चमोली डिस्ट्रिक्ट दे विच होया सी शुरू। उत्तराखंड जिहदी राजधानी है देहरादून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन महोत्सव इंक्लूड्स planting and protecting trees. Destruction of trees should be curtailed, then restoration of green cover, all the above. So प्यारे बच्चों, जो वन महोत्सव है उसका उद्देश्य की है? उसका उद्देश्य है टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। राइट, तो जो ऑलरेडी ट्रीज ने उन्होंने प्रोटेक्ट करना। सो साढ़े को जो ऑप्शन होएगी वो होएगी ऑप्शन नंबर या ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो प्लांटिंग द ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग दैम। ओके, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 साढ़े को है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक कदों होंद विच आया? सो ये होंद विच आया सीगा 1980। 1980 इज द राइट आंसर। 25 अक्टूबर 1980, डेट भी याद कर लो, 25 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े कोल 5th क्वेश्चन। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो जंगली जीव दे बचाव संबंधी एक्ट आया सीगा वो कदों आया सीगा? 1952, 1972, 1980 या 1970 दे विच। सो इसका जिहड़ा सही उत्तर होएगा वो होएगा 1972, 1972 सितंबर का महीना सीगा। ओके, तो सितंबर केड़ी सितंबर? 9th of September। सो 9th of September 1972। सो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जिहड़ा हैगा वो एक्ट जिहड़ा आया सीगा। नैक्सट है द प्रोविजनस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर। प्रोविजनस की ने वाइल्ड लाइफ एक्ट दे विच? सो प्रोविजनस दे विच साडे को दिता होया है टू प्रोहिबिट किलिंग एंड हंटिंग ऑफ स्पेसीफाइड एनीमल्स। रोकना है हंटिंग तो, शिकार तो, जिहड़े कुछ जिहड़े जानवर हैगे आ, राइट, स्पेसीफाई किए गए हैगे आ कि इन्हों असी इन्हां शिकार नहीं कर सकते, इन्हों असी मार नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूट सैंक्चुरीज, नैशनल पार्क्स, क्लोज्ड एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन। सैंक्चुरीज जिहड़ियां वो बनाउणियां, नैशनल पार्क बनाने, तो कुछ एरिया जो है वाइल्ड लाइफ लिए सुरक्षित रखना। सोशल स्पेशल स्कीम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज ने, जो खतरे की कगार ते ने, राइट,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ। ਸੋ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮ ਫॉर ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਡੇਂਜਰਡ, ਜੋ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ। ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣ, ਉਹ ਬਾਲਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਤਾਰ, ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਤਾਰ, TAR, ਤਾਰ। ਤਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਅ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੋਲ, ਇਹ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ is also a fossil fuel. So आंसर होगा all of the above. So इस प्रकार तार, ठीक है, then coal and petroleum all are the fossil fuels. So next question साढ़े कोल है soil erosion can be prevented by। soil erosion की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। soil erosion मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੂਜ਼ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ। ਸੋ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਐਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਐਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਟਰੀਜ਼, ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰੋ, ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ। ਸੋ ਐਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਬਾय ਐਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ। ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਅਰਥ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਆਫ UV ਰੇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆਫ ਅਰਥ, ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆਫ ਅਰਥ। ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆਫ ਅਰਥ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿਲ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਓਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਸਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜਦ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਿਘਲਣਗੇ। ਜੋ ਤੋਂਦੇ ਪਿਘਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਟਾਪੂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਵਧਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਮਨ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸ ਇਨ ਵਿਲੇਜ ਇਜ਼। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਕੋਲ, ਬਾਇਓਗੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਇਓਗੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਵੁੱਡ। ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ, ਪਾਥੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵੁੱਡ ਦਾ ਵੀ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਜਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ
ਮੇਨ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਵਿਲੇਜ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੁੱਡ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੋਰਥ ਜਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਾਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਾਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ। ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮਨਗਰ। ਰਾਮਨਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜਾ? ਨੈਨੀਤਾਲ। ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ? ਰਾਮਨਗਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਐਟ ਰਾਮਨਗਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੈਨੀਤਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਅੱਗੇ, soil erosion is caused by deforestation, farming and mining, overgrazing by cattle and all of the above। ਸੋ ਜੋ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਸਡ ਬਾਏ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਧੜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਓਵਰਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਬਾਈ ਕੈਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰ ਜੋ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਪਸ਼ੂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਘਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਆਲ ਦਾ ਅਬਾਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ, ਇੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮਿੱਟੀ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੈਨ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਉੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰ, ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਆਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਤਾ ਪਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰ, ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਟਸ ਅ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਕੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਇਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼। ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਗੋਬਰ ਗੈਸ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ? ਗੋਬਰ ਗੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰੈਕਟਿਡ ਬਾਈ ਅ ਟੈਕਨੀਕ ਕਾਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰਿੰਗ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੂਹ ਹੈਗੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਂਡ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡ ਰੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਸ ਉਹਨੂੰ ਗੈਟ ਦਾ ਗੈਸ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਸੋ ਜਾਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਨੀਅਰਲੀ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 70%। ਸੋ ਆਂਸਰ ਹੈ 70%। ਸੋ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਕਨਵਰਟਸ ਦਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ। ਜੋ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਐਨਰਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ? ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੋ ਦੇ ਕਨਵਰਟ ਦਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕਨਵਰਟ ਦਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦ ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ ਟੂ ਅਪਲਿਫਟ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੱਖੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਆ, ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸਟੀਰੀਓ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ TV ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਆਲ ਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਸਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ। ਸੋ ਵੇਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੀਵੇਜ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। So removal of microorganisms from the sewage water is called disinfection, right, infection free कर देना इसको। then है question number 22, process of burning of non biodegradable solid waste is called। non biodegradable is called जो अपने आप डिकम्पोज नहीं ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਨਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਨਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਇਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ? ਫਸਟ ਆਨ ਦਿੱਤਾ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫਿਊਲ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਯੈਸ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਲਣ ਦੀ। ਓਵਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਵਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਜ਼ਿਸ ਨੇ।
ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲਿਕਸਰ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਦੇਖੋ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ deforestation generally decreases rainfall, drought, global warming, soil erosion। देखो जो डिफੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? डिफੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ decreases rainfall। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਰੇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। So right answer is A। Question number 26, the volume of water on the earth is। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 1.5 cubic kilometer is the right answer। 1.5, 1.4 billion, 1.8, 2 billion। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -% ਆਫ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 70%। 70%, ਬਟ ਇੱਥੇ 70% ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸੋ 67% ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। -% ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਬਾਈ ਮੈਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸੋ ਉਹ ਹੈ 1%। लेकिन अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है 0.006% ओनली, 0.006% ओनली, राइट। मतलब कि जो 1% है इसका भी सिर्फ 1% का भी 6% अवेलेबल है साढ़े को, इस देख लो। सो बहुत शॉर्टेज है वाटर की। नैक्सट है साढ़े को बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन। Botanical Survey of India is located in Gujarat, Delhi, Kolkata, Tamil Nadu। Botanical Survey of India ਜਿਹੜਾ ਹੈ it deals with the plants। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Botanical Survey ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਇਟਸ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਕੈਲਕਟਾ, ਨਾਟ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਸੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਦ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ? ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨ 1890। ਸੋ 1890 ਵਿੱਚ 13th of Feb। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ 13th Feb ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, 13 ਫਰਵਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸਨ ਹੈ 1890। -% of water is present in the plant and animal body। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ 70%। ਕਿੰਨਾ? 70%। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 65 to 75%। ਯਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ 65 to 75%।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰੇਨਫਾਲ -% ਆਫ ਰੇਨਫਾਲ ਔਨ ਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਟੋਟਲ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਟਲ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ 77%। 77%। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਫਰੋਮ ਸੀ ਸਰਫੇਸ। ਡੈਸ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਫਰੋਮ ਸੀ ਸਰਫੇਸ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਐਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੈਸ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ 54%। ਸੋ 54% ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। 34th question, the most important natural resources which shapes the earth's surface and regulate our climate। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟ ਆਵਰ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸੋ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਲੈਂਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। -% ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 80%। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 83% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 83% ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ 35th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ 35 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਿewing this video। All the very best. Bye bye।